So my dear students, we are going to start our new class. Our today's class is ratio analysis basis. Okay, financial ratio analysis for the course of fundamentals of finance in BBA program. তো যেহেতু এটা লাঞ্চ টাইম, আমি আশা করতেছি যে তোমরা যথেষ্ট পরিমাণে এনার্জি নিয়েই এই কোর্সে আজকে এসেছো, and all of you must have a scientific calculator. Am I right? তোমাদের প্রত্যেকের সাথে একটা ক্যালকুলেটর আছে? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So look, this is so easy topic in finance. Financial statement and ratio analysis. Okay, financial statement and ratio analysis. আমরা এখানে কিছু থিওরিটিক্যাল কথা বলবো শুধু মনে করার জন্য, শিখার জন্য। Then we will solve some mathematical problems. Come on. Yes, sir. তাহলে দেখো যে what is our contents today? Definition of financial ratios and financial statements, importance of ratio analysis, types of different ratios, calculation of ratios from income statement and balance sheet, another ratio that is called DuPont equation or DuPont system, effects of improving ratios and limitations of ratio analysis. Okay. এই কটা জিনিসের পাশাপাশি আমরা আরো প্রাসঙ্গিক অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কম বেশি কথা আমরা বলবো। তো তোমরা একটা কর্পোরেশনের অ্যানুয়াল রিপোর্টের নাম শুনে থাকবা, অ্যানুয়াল রিপোর্ট। Sometimes annual report is called an autobiography of an organization. কেমন? অ্যানুয়াল রিপোর্টকে বলা হয় একটা কর্পোরেশনের জীবন বৃত্তান্ত। Simply it is a booklet in where the financial statements of a corporation are given. What type of financial activities are done by a corporation in the previous years? কোন একটা কর্পোরেশন লাস্ট ইয়ারে ফিনান্সিয়াল যে কাজগুলো করেছে সেই কাজগুলো সম্পর্কে একটা বিশাল বর্ণনা দেওয়া থাকে একটা বইয়ের ভিতরে। সেই বইটাকে আমরা বলে থাকি অ্যানুয়াল রিপোর্ট। কেমন? সো লুক হিয়ার, একটা ছোট্ট অ্যানুয়াল রিপোর্ট এখানে, অ্যানুয়াল রিপোর্টের ডেফিনিশন এখানে দেওয়া আছে। দেখো, a report issued annually by a corporation to its stockholders, shareholders. This is called annual report. An annual report is a brief profile on the health of a company. বলা হয় যে annual report হচ্ছে একটা কর্পোরেশনের পুরো বিষয়টাকে তুলে ধরা। Basically, there are two items given in an annual report. First item that is called verbal section, and second item that is called data section or financial information section. So in the verbal section, another three items are given. First one, a speech or a letter of the chairman. Okay? And the second one, that is called the company's philosophy or director's report or management report. And finally, an auditor certificate. So three items, a speech given by the chairman during AGM in front of the shareholder that is given in the written format in the annual report. And then company's directors or management's details report about the financial and other commercial activities of the organization. Finally, the chartered accountant, okay, checked whether the information given in the annual report is accurate or wrong. Chartered accountant যারা থাকে বিভিন্ন অডিট ফার্ম, তারা কি করবে, এই কোম্পানি অ্যানুয়াল রিপোর্টটাকে চেক করে একটা সার্টিফিকেট দেয় যে এই অ্যানুয়াল রিপোর্টের ভিতরে সবগুলো জিনিস ঠিকঠাক আছে কিনা। সেই জিনিসটাকে বলা হয় an auditor's letter or an auditor's certificate. Then in the data section, it is also called financial information. This is the key element of an annual report of a corporation. So তোমরা জানো যে মেজর চারটা স্টেটমেন্ট একটা কোম্পানির থাকে, এগুলোকে ভাঙলে আরো অনেকগুলো স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়। ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট, স্টেটমেন্ট অফ রিটেন আর্নিংস and cash flow statement. So my dear students, it is not the intention of this course to teach you how to prepare income statement, balance sheet or other financial statements. Okay, এটা আমাদের এই কোর্সের উদ্দেশ্য না যে আমরা তোমাদেরকে ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট তৈরি করা শিখাবো। You have already learned it from the course, different course of accounting. অ্যাকাউন্টিং এর বিভিন্ন কোর্স থেকে তোমরা এই জিনিসগুলো শিখে আসছো, তাই তো? Yes, sir. অ্যাকাউন্টিং এর বিভিন্ন কোর্স থেকে তোমরা এই জিনিসগুলো শিখে আসছো, এই জন্য এই কোর্সে আমরা তোমাদেরকে এই জিনিসটা শিখাবো না।
আমরা ধরে নিব যে তোমরা জানো এবং সেটার আলোকে আমরা অ্যানালাইসিস করব। তবে মনে রাখার জন্য আমরা স্টেটমেন্ট গুলো নিয়ে 1-2 মিনিট কথা বলবো এবং দুই একটা আইটেম আমরা লিখবো। তো এবার তোমাদেরকে আমি ছোট্ট একটা কাজ দিচ্ছি যে চারটা মেজর স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকে, কেমন? এই যে আমি এখানে চারটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছি, তোমরা এই স্লাইডটা একটু পুরোপুরি লেখো, ঠিক আছে? এটা তোমরা একটু পুরোপুরি লেখো, দ্রুত লেখো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো, স্ক্রিনে যা দেখো সিলেক্টে থাক স্যার, আইবো একটু পরে। হ্যালো এবার স্ক্রিনে যা দেখো সিলেক্ট, কথা কইছ না। কি তোমাদের লেখা কমপ্লিট হয়েছে কিনা? লিখতে হবে এখনো হয়নি, তাড়াতাড়ি লেখো। স্যার। এগুলো কুমিল্লা ডাক্তার দিতে আসছি স্যার। হ্যাঁ, লিখতে থাকো, লেখা শেষ হলে বলবা। হ্যালো স্যার, আপনার সাথে একটু কথা বলতে বলেছে। আমি শুনতেছি, তোমরা লেখো। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি স্যার কুমিল্লাতে ডাক্তার দেখাতে এসেছি স্যার। এখন স্যার ক্লাসটা নেক্সট টাইম আবার কোথায় পাওয়া যাবে স্যার? জি স্যার হয়েছে। Okay, my dear students, so look, these are the financial statements, okay, given in an annual report of a corporation. Basically, there are 4 types of statements. First one, that is called income statement. It is a statement of earnings and expenditure, income and expenditure. That means how much money comes to the business and how much money goes from the business, whether it is in cash or on credit. নগদে কি পরিমাণ টাকা আয় হয় অথবা বাকিতে কি পরিমাণ টাকা আয় হয় এবং নগদ এবং বাকিতে কি পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়। So income and expenditure statement, simply this is called income statement. In our country, it is also popularly known as profit and loss account. Income statement এর আরেকটা নাম হচ্ছে profit and loss account. Second statement, that is called balance sheet. It is a statement of 3 items of a corporation. That means total asset value, total liabilities value, and total owner's equity value. You know a balance sheet equation, asset equal to liabilities plus owner's equity. So এমন একটা স্টেটমেন্ট যে স্টেটমেন্টের ভিতরে অ্যাসেট দেওয়া থাকে, লায়াবিলিটিস দেওয়া থাকে এবং ওনার্স ইকুইটি দেওয়া থাকে। টোটাল অ্যাসেট সমান টোটাল লায়াবিলিটিস এন্ড ওনার্স ইকুইটি ভ্যালু। 3 নাম্বার যেটা দেখো, লুক এট নাম্বার 3, স্টেটমেন্ট অফ রিটেন্ড আর্নিংস। নাম্বার 3, স্টেটমেন্ট অফ রিটেন্ড আর্নিংস।
Retain means retaking in the hand for further investment. একটা কোম্পানি তার লাভের টাকার একটা অংশ শেয়ার হোল্ডারদেরকে দিয়ে দেয়, সেটাকে বলা হয় ডিভিডেন্ড। Dividend is the part of profit which is distributed among the shareholders. So what is dividend? Dividend is the part of profit which is distributed among the shareholders. And rest of the income, company retain in its own hand. লাভের একটা অংশ শেয়ার হোল্ডারদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়, সেটাকে বলা হয় ডিভিডেন্ড। আর যে অংশটা কোম্পানি তার হাতে রেখে দেয় সেটাকে বলা হয় রিটেইনড আর্নিংস। And retained earnings will be added to the owner's equity, to the capital of the corporation. এই রিটেন আর্নিংসটা লাভের অংশটা কোম্পানি যেটা তার নিজের হাতে রেখে দেয় সেটা মূলধনের সাথে গিয়ে যোগ হয়ে যায়। তাহলে এটা নিয়ে যে স্টেটমেন্ট তৈরি করা হয় সেটা কি বলা হয়? স্টেটমেন্ট অফ রিটেন আর্নিংস। ওকে, come to number 4, statement of cash flow. So the word is cash. That means how much cash money comes to your business and how much cash money goes from your business. Only the cash transactions are shown in the statement of cash flow. ইনকাম স্টেটমেন্টের সাথে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো একটা ডিফারেন্স আছে। ইনকাম স্টেটমেন্টে নগদ এবং বাকি সকল ধরনের লেনদেনগুলো দেখানো হয়, বাট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে অনলি ক্যাশ ট্রানজাকশনস আর শোন। সো আমরা স্টেটমেন্টগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া আমরা পেয়ে গেলাম। এবার আমরা কমপক্ষে একটা দুইটা স্টেটমেন্টের একটু আইটেমগুলো আমরা দেখব। ওয়েল, এবার দেখো যে এলিমেন্টস অফ এন ইনকাম স্টেটমেন্ট। আমি একটা কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্টের আইটেমগুলো দেখাবো এন্ড ইউ মাস্ট হ্যাভ টু রাইট দিস থিংস। এই অংশগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে, কারণ এই অংশের আলোকেই মূলত আমরা আমাদের আজকের অঙ্কগুলো করব। এই আইটেমগুলো এবং তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে। ক্যান এনিবডি টেল মি হোয়াট ইজ দ্য মেইন এলিমেন্টস অফ এন ইনকাম স্টেটমেন্ট? তোমাদের ভিতরে কেউ আমাকে বলতে পারবে? স্যার রেভিনিউ স্যার। রেভিনিউ, কেমন ফাইন বলতেছে রেভিনিউ, দ্যাট মিন্স সেলস রেভিনিউ। সেলস রেভিনিউ। দেন আর কেউ? কথা বলার সময় ভিডিও অন করে কথা বলবা। আর টোটাল কস্ট অফ প্রোডাকশন স্যার। সেলস রেভিনিউ, দেন কস্ট অফ গুডস সোল্ড। ওকে, আর কেউ? এনিবডি? এগুলো তো তোমাদের মনে রাখা দরকার, মনে রাখতে না পারলে তো বিপদ। ওকে, সো স্টার্ট রাইটিং। আমি এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু এটা দ্রুত লিখে ফেলো। So look, the first item of an income statement, that is called sales, and the second item, that is cost of goods sold. Number given in bracket, that is the negative number. So sales minus cost of goods sold, this is called gross profit. Sales minus cost of goods sold, this is gross profit. Sales 1500, cost of goods sold 1230, so gross profit is 270. Then fixed operating expense, this is $90. Fixed operating expense, $90. And then depreciation, $50. Depreciation, $50. From gross profit, you have to subtract all sorts of expenses. Here, two samples expenses are given. Fixed operating expense 90 and depreciation 50. So subtracting 270 from 270, 90 and 50 from 270, you will get EBIT, earnings before interest and taxes, that is 130. Okay, then interest expense $40. So EBIT, earnings before interest and taxes 130 minus interest expense 40, you will get EBT, earnings before tax, EBT, that is $90. EBT means taxable income, earnings before tax. Okay, that means how much earnings in your hand before paying the government tax. So if you subtract tax from EBT, for example, if the tax rate is 40%, then 40% of $90 is $36. So here total tax is $36. So from $36, you have to subtract from EBT $90, you have to subtract 36, and you will get net income $54. Okay. So look, from sales to net income, basically these are the items
given in an income statement. These are the fundamental items. Some good statements add more elements in the income statement. For example, preferred dividend. Any corporation may have two types of share. One is called common stock, another one is called preferred stock. Dividend given on the preferred stock, that is called preferred dividend. Preferred stock is a stock, is a share on which dividends are fixed. Dividend rate is fixed. Okay. So here preferred dividend is 0. It means that this company has no preferred stock. That's why this company doesn't need to pay any sorts of preferred dividend. So $54 minus 0 equal to 54. That is called earnings available to common stockholders. Common stockholders, they are the real investor, real owners of this corporation. Okay. So common stockholders have the right to participate in the management. They have the right to participate in AGM. So earnings available to common stockholders is $54. Among this $54, management and board of directors take decision to distribute the dividend. They have decided to pay dividend $29. দেখো earnings available to common stockholders এটা দেওয়া আছে $54. এই $54 থেকে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস তারা ডিসিশন নিল যে $29 তারা ডিভিডেন্ড দিবে। এই $29 আমাদের ক্যালকুলেশন না, এটা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর যারা আছে তাদের ডিসিশন। তাহলে আর্নিং ছিল আমাদের 54, আমরা ডিভিডেন্ড দিচ্ছি মাত্র 29, তার মানে আমরা কিছু টাকা রিটেইন করে ফেলতেছি। এই জিনিসটা কি বলা হয় রিটেইন আর্নিংস, এন্ড দ্যাট ইজ $25, কেমন $25। ওকে, দেন some other data given, for example number of common stock 25, earnings per share 2.16. earning per share means EPS, earnings per share, অর্থাৎ একটা শেয়ারের এগেইনস্টে আর্নিংস কতটুকু থাকে, কেমন একটা শেয়ারের এগেইনস্টে। Then DPS, DPS means dividend per share, dividend per share, look here it is 1.16, and finally the stock price 23. এখন তোমরা দেখো যে ইপিএস আর্নিংস পার শেয়ার এটা আমরা কিভাবে পেলাম, এন্ড ডিপিএস ডিভিডেন্ড পার শেয়ার 1.16 এটা আমরা কিভাবে পেলাম। খুব মনোযোগ সহকারে দেখো যে আমি কি বলতেছি, দিস ইজ দ্য পার্ট অফ আওয়ার এক্সাম, কেমন। একটু দেখো সবাই, আওয়ার নাম্বার অফ কমন স্টক দিস ইজ 25, ইপিএস আর্নিংস পার শেয়ার, লুক হিয়ার earnings available to common stockholders, এটা যদি তোমরা ভালো করে দেখো, earnings available to common stockholders, this is $54. earnings available to common stockholders divided by number of common stock, number of common stock is 25. So if you divide earnings available to common stockholders divided by number of common stock, then you will get EPS. তোমরা 54 কে 25 দিয়ে একটু ভাগ করে দেখো তো, 54 ডিভাইডেড বাই 25 দেখো কত হয় এভরিবডি, 54 ডিভাইডেড বাই 25 কত হয় ভাগ, 2.16 2.16। ওকে, তোমাদের খাতায় দেখো তো কমন ডিভিডেন্ড কত টাকা লিখছো তোমরা, কমন ডিভিডেন্ড স্যার 25 স্যার, কত স্যার 25, কমন ডিভিডেন্ড 25, সরি স্যার 29 স্যার, 29, জি গুড, স্যার, ভালো করে দেখো $29, কেমন। জি স্যার, So divide 29 by 25. Common dividend divided by number of common stock. Common dividend divided by number of common stock. জি স্যার, তাহলে কত হয় রেজাল্ট, 1.16, 1.16, excellent. So this is DPS. তাহলে আমরা DPS এর ফর্মুলাটা কি পাচ্ছি, DPS equal to common dividend divided by DPS টা বুঝি না number স্যার, of DPS টা common কিভাবে stock. করছেন? মনে থাকবে, জি স্যার, sorry, sir, DPS DPS টা equal বুঝতে to পারিনি। common dividend divided by number of common stock. EPS DPS earnings available to common stockholders divided by number of common stock. Okay, so I hope তোমরা এখন ইচ্ছে করলে EPS এবং DPS তোমরা বের করতে পারবে।
Yes, sir. তো তোমরা যে ইপিএস এবং ডিপিএস বের করতে পারবা এটা তো কি আমার জানা দরকার, তাই না? তো তোমরা একটা কাজ করো, এখানে দেখো যে আরেকটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে 2017 সালের, খুঁজে পাইছো ডান দিকে? জি স্যার। এই যে দেওয়া আছে এটা থেকে আমাকে ইপিএস এবং ডিপিএস টা একটু তোমরা ক্যালকুলেট করে দাও। ওকে, সো ক্যালকুলেট ইপিএস এন্ড ডিপিএস ইন ইয়ার 2017। শুরু করো। So DPS, common dividend divided by number of common stock, that means number of share. Common dividend is given $29, number of share 25. So result becomes $1.16. DPS equal to $1.16. Come on. জি স্যার। In year 2017, come on, 2017 সালের আমরা যে জিনিসটা বের করব সেটা হচ্ছে ইপিএস এন্ড ডিপিএস। ওকে, ইপিএস এন্ড ডিপিএস তোমরা যদি একটু ভালো করে নজর দাও তাহলে দেখো 2017 সালের ইন ইয়ার 2017 earnings available to common stockholders 29, common dividend it is 27, number of common stock 25। দেখা যাচ্ছে? তাহলে আমরা যদি আর ইপিএস বের করতে চাই, কেমন, যদি ইপিএস বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব? 59 ডিভাইডেড বাই 25 বের করে দেখো কত হয়। 59 ডিভাইডেড বাই 25 and this 2.36. is EPS. And then 27 divided by 25, that will be the DPS. So look here, what will be the result? তোমরা রেজাল্ট গুলো তো বলছো, আবার বলো তো শুনি। Sir, EPS হলো 2.36. So earnings per share দেখো 2.36 EPS, earnings per share 2.36 Yes, sir. and dividend per share 1.08। ঠিক আছে সবার? Yes, sir. জি স্যার। মিলে গেছে সবার সাথে? জি স্যার। গুড। সো আমরা তাহলে এবার একটু অন্যদিকে যাই, কেমন? না স্যার আমরা এবার ইপিএস তাহলে একটু অন্যদিকে যাব। স্যার আমার তো ইপিএস মিলে নাই কোনটা মিলে নাই একটু ঠিক করে বলো। স্যার ইপিএসটা স্যার ইপিএস কেন মিলে নাই? তুমি 59 কে 25 দিয়ে ভাগ করো। স্যার 59 ডিভাইডেড বাই 25। স্যার 25 কেন স্যার ওখানে তো 27 স্যার এজন্য ইয়া 32 না স্যার। তুমি 32 কোথায় পাচ্ছ? earnings available to common stockholders 59। জি স্যার। স্যার ডিপিএস কত হবে স্যার একটু বলেন স্যার। এই যে রেজাল্টটা দিয়ে দিছি দেখো 2.36 আর 1.08। কেমন? ইপিএস টা তুমি বের করবা 59 ডিভাইডেড বাই 25 বের করো। and then DPS 2017 সালে দেখো ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে 27, নাম্বার অফ শেয়ার 25। এবার ভাগ করে দেখো, কেমন? জি স্যার। জি স্যার জি স্যার এই স্টেটমেন্ট তো তোমাদের চোখের সামনে, তাহলে দেখতে ভুল করতেছো কেন এই বয়সে? তুমি তো আন্দাজে করবা না, অঙ্ক তো আন্দাজে করার বিষয় না। জি স্যার। এখনো যদি খুঁজে না পাও আমাকে বলো। জি স্যার পাইছি স্যার এবার। খুঁজে পাইছো? জি স্যার। এই দেখো একটা গোল্লা মেরে দিছি দেখো। জি স্যার দেখছি স্যার। আর নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে 25, দেখো খুঁজে পাইছো কিনা। জি স্যার পাইছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমরা করে ফেলবো, কেমন? তাহলে আমরা এই পর্যন্ত মাত্র দুটো রেশিও আমরা বের করলাম, অথচ আমাদের কাজ কিন্তু আরো অনেক বেশি, কেমন? কাজ আমাদের আরো অনেক বেশি। তো আমি আপাতত তোমাদেরকে কোনো ধরনের ইনকাম স্টেটমেন্ট করানো শিখাবো না, আমরা এখন রেশিও অ্যানালাইসিসে চলে যাব। দেখো হোয়াট ইজ রেশিও। আমরা বলেছিলাম যে ফিনান্সিয়াল রেশিও, কেমন? Simply, this is the comparison of one financial variable to another financial variable. Sometimes financial ratios are called the relationships determined from a firm's financial statement. বিভিন্ন ধরনের ফিনান্সিয়াল ভেরিয়েবলের ভিতরে যে সম্পর্কটা থাকে সেটা তৈরি খুঁজে বের করাটাই হচ্ছে ফিনান্সিয়াল রেশিও।
এটা আমরা কেন ব্যবহার করি দেখো, ইউজ টু কম্পেয়ার এন্ড ইনভেস্টিগেট রিলেশনশিপ বিটুইন ডিফারেন্ট পিসেস অফ ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন। নিচে অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করে দেওয়া আছে। হোয়াই আর রেশিওস ইউজফুল? রেশিওস এলিমিনেট দ্য সাইজ প্রবলেম। এক একটা কোম্পানিতে মনে করো সেলস ভলিউমটা বিশাল বিশাল থাকে, আমরা সেই সবগুলো জিনিসকে ছোট আকারে নিয়ে আসতে পারি। এটা দ্বারা আমরা একটা কোম্পানির সাথে আরেকটা কোম্পানির পারফরম্যান্স ইভালুয়েট করতে পারি। একই কোম্পানির এক বছরের সাথে আরেক বছরের তুলনা আমরা করতে পারি। কেমন? এটা ব্যবহার করে উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য উইকনেস অফ এ কর্পোরেশন, উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য স্ট্রেংথ অফ এ কর্পোরেশন। একটা কর্পোরেশনের বিজনেসের ভালো দিক কি এবং খারাপ দিক কি সেটা আমরা খুঁজে বের করতে পারি। সো আমি তোমাদেরকে 5 ধরনের ফিনান্সিয়াল রেশিওর নামগুলো আমি দিচ্ছি, তোমরা শুধুমাত্র নামগুলো আপাতত লেখো, ডিটেলস না। কেমন? এখানে তোমরা দেখো যে 5টা ফিনান্সিয়াল রেশিও দেওয়া আছে, 5 মেজর ক্যাটাগরিজ অফ ফিনান্সিয়াল রেশিওস। ফার্স্ট ওয়ান দ্যাট ইজ কল্ড লিকুইডিটি রেশিও। তোমরা শুধুমাত্র টাইটেলটা লেখো আর নামগুলো লিখে ফেলো দ্রুত। লিকুইডিটি রেশিও, শুধু লিকুইডিটি রেশিও এই শব্দটা লিখবা, ডিটেলস না। লিকুইডিটি রেশিও, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিও, debt management ratio, profitability ratio, and market value ratio. So what is liquidity ratio? Liquidity অর্থাৎ ক্যাশ টাকাতে কনভার্ট করে ফেলা। তোমার হাতে কিছু ক্যাশ টাকা আসবে, তরল টাকা আসবে, এমন শর্ট টার্মের সাথে রিলেটেড। বলা হয় যে লিকুইডিটি ইজ দ্য প্রসেস অফ কনভার্টিং অ্যাসেট ইনটু ক্যাশ কুইকলি। তাহলে এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি? ইট মেজার্স দ্য ফার্ম শর্ট টার্ম সলভেন্সি। এটাকে আমরা আগে যে করছি স্যার চলতি অনুপাত, সেইটা স্যার। এই অঙ্ক আমার সাথে তোমরা আগে করো নাই, তুমি একটা সাথে ইন্টারে যে আমরা চলতি অনুপাত, তড়িৎ অনুপাত এগুলো করছিলাম, একটার সাথে আরেকটাকে গুলিয়ে ফেলতেছো কেন? আমার সাথে এরকম কোনো অঙ্ক তো করো নাই। স্যার আপনার সাথে না স্যার, ওই স্যার ইন্টারে যে আমরা করছি স্যার অনুপাতগুলা, চলতি অনুপাত, তড়িৎ অনুপাত, ওই অনুপাত। হ্যাঁ পড়তে পারো ইন্টারে পড়তে পারো। ওকে, তাহলে দেখো এটা দ্বারা কি মেজার করব? আমরা মেজার করব একটা ফার্মের শর্ট টার্ম সলভেন্সি। সো হোয়াট ইজ শর্ট টার্ম সলভেন্সি? শর্ট টার্ম সলভেন্সি মিন্স দ্য এবিলিটি টু রিপে দ্য বরোড ফান্ড শর্টলি। তুমি যদি 1 বছর কিংবা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য টাকা পয়সা ধার করে থাকো, তাহলে সেই টাকাটা পরিশোধ করার মতন তোমার কাছে তোমার সক্ষমতা আছে কি নাই, কেমন সেই জিনিসটা বোঝা যায় যেটা দিয়ে, সেটাকে বলা হয় লিকুইডিটি রেশিও। তোমরা কি 5টা জিনিস লিখেছো? यस স্যার। 5টা আইটেমের নাম লিখছো? 5টা শব্দ লাল কালির? জি স্যার। ফোন করতে বললাম, সেটা হচ্ছে তোমরা কখনো টাকা পয়সা ধার করছো? জি স্যার। জি স্যার। এবং সেটা ফেরত দিছো? জি স্যার। টাকা ধার করে ফেরত দাও না, এরকম কি কি আছো? নাই স্যার। ইজাজ ধার করে টাকা ফেরত দেয় নাই এখনো? আচ্ছা ঠিক আছে, এটাতে তোমরা লজ্জা পাচ্ছ। তাহলে উল্টাটা বলি, টাকা ধার দিছো এবং ফেরত পাও নাই। ফেরত দেও নাই, এবার বলো যে ফেরত পাও নাই। জি স্যার। এই অভিজ্ঞতা নাই? আসছিলাম স্যার এটা দেখার জন্য। আর দিন স্যার ফেরত পাই নাই। তো টাকা ধার দিলে টাকাটা ফেরত পাওয়া যায়, ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য থাকে। টাকা ধার করলে টাকা ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য থাকে। এই জিনিসটা কি বলা হয়? ফিনান্সিয়াল সলভেন্সি। তুমি যদি 1 বছর কিংবা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য টাকা পয়সা ধার করো, তাহলে সেই জিনিসটাকে বলা হয় কারেন্ট লায়াবিলিটি, শর্ট টার্ম দেনা। কেমন? শর্ট টার্ম দেনা। তো একটা কোম্পানির এই শর্ট টার্ম দেনা পরিশোধের মতো তার এবিলিটি আছে কি নাই, সেই জিনিসটা চেক করে দেখা হয় লিকুইডিটি রেশিওর মাধ্যমে। তোমরা কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও নাম শুনে থাকবা। আমরা লিকুইডিটি রেশিওকে সেই কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও দ্বারা সক্ষমতা নির্ধারণ করে থাকি। দেন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিও। ওকে, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিও। ওকে, অর্থাৎ একটা কোম্পানি তার অ্যাসেট গুলোকে সর্বোত্তম কতবার ব্যবহার করতে পারে, অ্যাসেট ব্যবহার করে সে কি পরিমাণ রেভিনিউ আর্ন করতে পারে, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিও। ইট মেজার্স দ্য এফিসিয়েন্সি অফ অ্যাসেট ইউজেস। And if you calculate asset management ratio, you will be able to answer the question, do the firm have the right amount of assets for the level of sales?
অর্থাৎ সেলস করার জন্য তার কাছে অ্যাকচুয়ালি যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ আছে কিনা। কেমন? Then debt management ratio, my dear students, look at the liquidity ratio and debt management ratio. Sometimes you may confused. Liquidity ratio is related to short-term solvency, short-term liabilities, current liabilities. But debt management ratio is related to long-term and short-term. That means total liabilities. Okay? Debt management ratio তে আমরা শর্ট টার্মের সাথে লং টার্মটাকেও নিব, লং টার্মটাকে আমরা গুরুত্ব দিব। কিন্তু যদি লিকুইডিটি রেশিও হয়, only short-term liabilities are considered. Then profitability ratio, কেমন? একটা অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্ট, কেমন? If the management is able to consider the expenses, control the cost, then this management is called efficient management. একটা কর্পোরেশনের ম্যানেজমেন্ট সে যদি কি বলা চলে যে প্রতিষ্ঠানের খরচটা, এক্সপেন্সটা কন্ট্রোল করতে পারে, তাহলে তার প্রফিটের পরিমাণটা বেড়ে যায়। তখন এই ম্যানেজমেন্টকে বলা হয় একটা দক্ষ ম্যানেজমেন্ট। তাহলে এই প্রফিটেবিলিটি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা যে পরিমাণ সেলস রেভিনিউ আর্ন করতেছি এটার এগেইনস্টে আমাদের খরচটা কিরকম, কেমন, এবং ম্যানেজমেন্টের কোয়ালিটি এই ক্ষেত্রে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো। ফাইনালি মার্কেট ভ্যালু রেশিও, ইট মেজার্স পার শেয়ার রেশিও। এই যে আমরা একটু আগে দেখলা যে দুটো রেশিও আমরা ক্যালকুলেট করলাম, তোমরা কি ওই দুটো রেশিওর নাম বলতে পারবা? একটু আগে তোমরা ক্যালকুলেট করছিলা? এনিবডি? ইপিএস, টিপিএস। ওইটা তো যে স্যারের পাশে দেওয়া আছে না, স্যারের ছবির পাশে লেখা আছে না শাহনওয়াজ? এখানে লেখা আছে না বোর্ডে? না জি স্যার, স্যার, আপনার লেখা ওটা আছে স্যার স্যার। ছোট তো স্যার, ওটা দেখি না স্যার এখন তো ওই স্যার জন্য দেখা যায় না। আসছে স্যার আপনার স্ক্রিনেরটা। হ্যাঁ, যেহেতু তুমি বলছো যে দেখা যায় না, এই জন্য আমি মুছে দিলাম। যাও, কি আর করা, এত বড় করে লেখা তাও যখন দেখা যাচ্ছে না, এই জন্য আমি মুছে দিলাম। ওকে, সো গুড। ও না দেখে বলতে পারছো, ওর জন্য একটা স্পেশাল থ্যাঙ্কস। কেমন? দ্যাটস গুড। তাহলে এই যে দেখো, আমরা এই কাজগুলো করতে পারি যে পার শেয়ার, কেমন? দেখো মার্কেট ভ্যালু রেশিও, ইট মেজার্স পার শেয়ার রেশিওস, ইপিএস, ডিপিএস। ইপিএস মিন্স কি? আর্নিংস পার শেয়ার। একটা শেয়ারের এগেইনস্টে আর্নিংস কতটুকু হচ্ছে, একটা শেয়ারের বিপরীতে ডিভিডেন্ড কত টাকা দিচ্ছে, এটার উপরে একটা কোম্পানির শেয়ারের দামটা বাজারে উঠানামা করে, কেমন? এবং এটা দেখে ইনভেস্টররা এই কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে। ওকে, তো আমরা চেষ্টা করব বেশ কয়েকটা রেশিও ক্যালকুলেট করতে। এরপরে তো তোমরা নিজেরা বই থেকে দেখে দেখে ক্যালকুলেট করতেই পারবে। যেহেতু টপিকটা তোমাদের পরিচিত, মনে রাখবা যে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটা ব্যবহার করে আমরা একটা কোম্পানির পারফরমেন্স ইভালুয়েট করতে পারি। অ্যান্ড ইন ফিউচার তোমরা যখন ইন্টার্নশিপ করবা, সেই ইন্টার্নশিপের যে রিপোর্টটা তৈরি করতে হয়, সেখানে একটা কোম্পানি অ্যানালাইসিসটা করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে দেখবা যে এই রেশিওগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগবে। আমি স্যাম্পল হিসাবে বেশ কয়েকটা রেশিও তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি, অত্যন্ত সহজ। কেমন? তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের এই কোর্সটা খুব সহজ একটা কোর্স। এই কয়দিনে তো অ্যাটলিস্ট এই একটা ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবা, তাই তো? এই কোর্সটা তো একটা সহজ কোর্স না, এইটা একমত হবা না? না স্যার, একমত। এই দেখছো, মাঝে মাঝে সত্য কথা পেট থেকে বের হয়ে আসবে, তাও কত কষ্ট লাগে বলতে। সাহস করে বলবা যে পৃথিবীতে সব জিনিসগুলি কি সহজ, প্রত্যেকটা জিনিসই সহজ। ওকে, তো আমরা একটু রেশিও ক্যালকুলেশন আমরা একটু যাই। তো শুরুতে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি, আমরা একটু লিকুইডিটি রেশিও ক্যালকুলেট করব। লিকুইডিটি রেশিওর ভিতরে বেশ কিছু রেশিও আছে, কারেন্ট রেশিও, কুইক রেশিও, কেমন, তারপরে হচ্ছে তোমার ক্যাশ রেশিও, এরকম অনেকগুলো রেশিও আছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট রেশিও। তো আমরা শুরুতে একটু কারেন্ট রেশিওটা দেখি যে হোয়াট ইজ কারেন্ট রেশিও। দেখো, কারেন্ট রেশিও ইন্ডিকেটস দ্য এক্সটেন্ট to which current liabilities are covered by assets expected to be converted into cash in the near future. Current ratio, কারেন্ট শব্দের মানে কি? এই তাৎক্ষণিক। এই কারেন্ট বলতে বিদ্যুৎ না, কেমন? কারেন্ট মানে হচ্ছে তাৎক্ষণিক, সচরাচর, এই মুহূর্তে, অর্থাৎ অল্প সময়ের ভিতরে, শর্ট টার্মের ভিতরে। তাহলে এমন একটা রেশিও, যে রেশিও দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো একটা কোম্পানির কারেন্ট লায়াবিলিটিস পরিশোধ করার মতন তার কাছে এবিলিটি আছে কি নাই। তো সেটা বোঝার জন্য দেখো আমরা একটা এক্সাম্পল এখানে দিচ্ছি। একটু দেখো যে ক্যালকুলেট কারেন্ট রেশিও ইফ কারেন্ট অ্যাসেট ইকুয়াল টু বাংলাদেশি টাকা 2680 টাকা।
and current liabilities given BDT বাংলাদেশি টাকা 1445. So current asset দেওয়া আছে কত 2680, current liabilities দেওয়া আছে 1445. এখান থেকে আমরা কারেন্ট রেশিও বের করব। সো কারেন্ট রেশিও বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে দেখো এটা, কেমন? দিস ইজ দ্য কারেন্ট রেশিও। কারেন্ট রেশিও ইকুয়াল টু কারেন্ট লায়াবিলিটিস কারেন্ট অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লায়াবিলিটিস। তোমরা ফর্মুলাটা দেখতে পাচ্ছ না? জি স্যার। ওকে, সো এই ফর্মুলার আলোকে তোমরা একটু কারেন্ট রেশিওটা একটু দ্রুত ক্যালকুলেট করে ফেলো তো। স্যার 1.856। সবাই করো, খুব সহজ একটা জিনিস, সবাই করো। 1.856 স্যার। 2680 কেমন কারেন্ট অ্যাসেট and current liabilities 1445. So 2680 divided by 1445. তোমাদের খাতায় কিন্তু আমি দেখব সবাই করে ফেলছো তো? এবার আমাকে একটু দেখাও, সবাই দেখাও, খাতায় দেখাও। এভরিবডি ওপেন দ্য ভিডিও এন্ড শো মি দ্য রেজাল্ট। স্যার খাতা তো করে নিয়েছে, মানে স্যার ক্যালকুলেশন খাতায় তো উঠাই নেই স্যার। স্যার আবার একটু স্যার দেন। খাতায় লিখে আমাকে দেখাও। স্যার আরেকবার একটু। কাজী আজহার তুমি যাচ্ছ কোথায়? আজহার তো বাসের ভিতরে বসা আছে। এই সবাই ভিডিও আমাকে দেখাও। আমি ক্যালকুলেটর দেখাতে বলি নাই। স্যার আপনি যে স্যার স্ক্রিনে আবার ক্যালকুলেটরে আমি দেখাইতে বলি নাই। এটা কে দেখায় স্যার? কে দেখে? স্যার রেদওয়ান স্ক্রিন, স্যার রেদওয়ান স্ক্রিন। খাতায় করো নাই? খাতা কোথায়? আজকে তোমাদের এই অংশটুকু, এই যে খাতা নিয়ে আমি যে কথাগুলো বলছি, এইটা আমি ছেড়ে দিব মানে ফেসবুকে। যে পোলাপান গুলো অঙ্ক করতেছে কিন্তু খাতা নিয়ে আসে নাই। স্যার খাতা মানে স্যার কোশ্চেনটা উঠাইতে স্যার মানে আপনি সরাই দিয়েছেন স্যার। আরেকবার কোশ্চেনটা এতক্ষণ দিবেন। উঠানো তাহলে করছোটা কি? স্যার যে ক্যালকুলেশন মানে ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করছিলাম স্যার। ক্যালকুলেটরে না, খাতায়। জি স্যার, এরপর থেকে খাতা। এরপর থেকে না, এই মুহূর্ত থেকে এই যে আমি অঙ্কটা দিলাম। জি স্যার আবার, হ্যাঁ স্যার এই যে আবার দেন দ্রুত খাতায় করো। জি স্যার আমি করছি স্যার। স্যার Well, so দেখো our result is Sorry, sir. 1.85x 1.85. জি Now স্যার। look, এই অঙ্কটা যদি আমি ক্লাস 3 এর একটা ছেলে মেয়েকে দেই, 2680 কে তোমরা 1445 দিয়ে ভাগ করো, কেমন? গুড, দিদারটা আমি দেখে ফেলছি। থ্যাঙ্কস দিদার, থ্যাঙ্কস রাখো। ওকে, শাহনওয়াজের তো ঠিক আছে, গুড, ভেরি গুড। সো দেখো যদি এরকম হয় যে তাহলে ক্লাস এই 3-4 এর একটা ছেলে মেয়ে কিন্তু এই অঙ্কটা করতে পারবে, তাহলে ওদের সাথে আমাদের পার্থক্যটা কি হবে? সেখানে দেখো যে কারেন্ট রেশিও আমরা পেয়ে গেলাম 1.85x. What does it mean? It means that if the corporation has 1 taka short-term liabilities, to repay this 1 taka short-term liabilities, the corporation has 1.85 taka in hand. এই কোম্পানির যদি 1 টাকা শর্ট টার্ম দেনা থাকে, এই দেনাটা পরিশোধ করার জন্য তার কাছে 1 টাকা 85 পয়সা আছে। তার মানে দেনার চেয়ে তার হাতে থাকা টাকার পরিমাণটা বেশি আছে, কেমন? এর মানে হচ্ছে পাওনাদার এসে যদি তার কাছে টাকাটা চেয়ে বসে, এই টাকাটা পরিশোধ করার পরেও তার হাতে আরো টাকা থাকবে। ক্লিয়ার? 1 টাকা থাকবে স্যার। 1 টাকা 85 পয়সা আছে, 1 টাকা পরিশোধ করার পরে তার কাছে কত থাকবে? না স্যার, তা 1 টাকা পরিশোধ করছে না তো স্যার। পরিশোধ তো করছে স্যার। পরিশোধ কত করছে স্যার? এই কথা কে বলতেছে একটু বলো তো, তোমার কথা শুনতেছি না। দিদার। বলো বলো বলো, ডোন্ট ওয়ারি, কনফিউশন থাকলে দূর হয়ে যাবে। বলো কে বলছো? একটু স্যার ওই পিকচারটা অন করেন স্যার। দিদার কথা বলার সময় অবশ্যই ভিডিও অন করে নিবা।
জি স্যার, সরি স্যার, স্যার ওই পিকচারটা একটু অন করেন। তোমার কাছে টাকা আছে 1 টাকা 85 পয়সা, জি তুমি স্যার। দেনা আছো 1 টাকা, পাওনাদারের সেই 1 টাকা পরিশোধ করার পরে তাহলে তোমার কাছে কয় পয়সা থাকবে? স্যার 85 পয়সা থাকবে স্যার। 85 পয়সা। এটা তো তুমি নিজেই অ্যান্সার পারতেছো, তাহলে এতক্ষণ দ্বিধা কেন? স্যার একটু আগে স্যার পিকচারটা বাইর করেন না স্যার, একটু দেখলে স্যার বুঝতাম। হ্যাঁ, কত স্যার, টাকা একটু আগে থাকবে? 0.85 টাকা থাকবে, কেমন? 85 পয়সা থাকবে। না স্যার, তার ওটা মানে তো কি স্যার, দেনা পরিশোধ করার পরও তার হাতে টাকা থাকবে। স্যার ওটা তো ভাগ করার পরে না স্যার পাইছি স্যার। তোমার কথা আমার কাছে ক্লিয়ার না, একটু ঠিক করে বলো। স্যার ওই পিকচারটা একটু অন করেন না স্যার, হ্যাঁ, যেটা তোমার স্যার কথা দিছেন আমার কাছে শীটটা। ক্লিয়ার হচ্ছে না, ক্লিয়ার না হলে আমি বলবো কি? শীটটা স্যার অন করেন স্যার, যে শীটের অঙ্কটা দিছিলেন। বই আছে না? বই তো নাই। হ্যাঁ, আর ওই ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নেবা, অসুবিধা ও নেই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে ওয়েবসাইট পারছি। থেকে নিয়ে নিবা, আমি দিয়ে দিব, অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। ওকে, সো তাহলে দেখো যে দেনা পরিশোধ করার পরও তার হাতে টাকা থাকবে, তার মানে দিস কোম্পানিজ financial solvency, কেমন? This company is financially solvent to repay the borrowed fund. Our second ratio, that is quick ratio. দেখো second ratio যেটা, সেটাকে আমরা কি বলতেছি? quick ratio. So quick ratio আমি এই যে স্যার 13 পেজের কথাই বলছিলাম স্যার, 13 পেজটা অন করেন না স্যার। বলা হচ্ছে quick ratio, another name of quick ratio, that is acid test ratio. So quick ratio is a measure of liquidity calculated by dividing the firm's current asset minus inventory by its current liabilities. So if example আপনি কি মাত্র বলছেন যে three items are আমি given নাই here. ক্লাসে Current asset 2680, inventory 1716 taka, and current liabilities is given 1445 taka. So from this information, you are asked to calculate quick ratio. So what is the formula for calculating quick ratio? This is the formula for calculating quick ratio. So based on this formula, please find out the quick ratio and show me in your answer script, not in the calculation. Come on. এটা দ্রুত করে আমাকে দেখাও, তাড়াতাড়ি করো। রেজাল্টটা দেখাও তো, এভরিবডি প্লিজ show me the result. প্রত্যেকের রেজাল্টটা দেখাও। স্যার ইনভেন্টরিটা কি? নাইস রেদওয়ান, হ্যাঁ এইবার ঠিক আছে রেদওয়ান। একটা তখন একটু স্যার অন্যরুমে গেছিলাম স্যার। রেদওয়ান একটু একটু সোজা করে ধরো, তুমি যেভাবে ধরছো আমার তো ঘুরে দেখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে, গুড গুড গুড। আচ্ছা ফয়সাল হোসেন জয়, তোমার কি খবর? তুমি কি দেখাবা না? স্যার আমি একটু বাইরে আছি স্যার, বাইরে থেকে ক্লাস করতে। তুমি বাইরে আছো, আজহার কি দেখাইতে পারবা? আজহার, ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার এবার আপনার দেখি যে কথা আমার শুনতে রেজাল্টের পাচ্ছি, সাথে তোমাদের রেজাল্ট মিলে কিনা, কেমন একটু দেখো। এভাবে যদি তোমরা মান বসিয়ে থাকো তাহলে দেখো তোমাদের সাথে মিলে গেছে, কেমন? 0.667 or simply 0.67। এখন এই ক্ষেত্রে দেখো একটু প্রবলেম আছে। তোমার যদি দেনা থাকে 1 টাকা, সেই 1 টাকা পরিশোধ করার জন্য তোমার হাতে কুইক অ্যাসেট আছে মাত্র 0.67, অর্থাৎ দেনা পরিশোধ করার মতন পুরোপুরি এবিলিটি তোমার নাই। তোমার দেনা আছে 1 টাকা, তোমার হাতে আছে এই মুহূর্তে 67 পয়সা। এর মানে হচ্ছে তোমার এই ক্ষেত্রে সলভেন্সিটা কমে গেছে। পাওনাদার এসে টাকাটা চেয়ে বসলো কি, সেই পুরো টাকাটা আমরা দিতে পারবো না। তো ইয়ার লোক ইনভেন্টরি নামে একটা নতুন জিনিস আসছে। ইনভেন্টরি ইজ দ্য আনইউজড র ম্যাটেরিয়ালস, কেমন? ইনভেন্টরি হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালস এর যে অংশটা আমরা এখনো ব্যবহার করিনি সেটাকে বলা হয় ইনভেন্টরি, এবং এইটা বিক্রি করে দেওয়াটা অনেক সময় সাপেক্ষ, কেমন? এটাকে বলা হয় লিস্ট লিকুইড অ্যাসেট। ওয়েল আমরা এবার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিওর একটা দুটো একটু রেশিও দেখবো। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিও, কেমন? A set of ratios that measures how effectively a firm is managing its assets is called asset management ratio. Asset management ratio is also called activity ratio. অর্থাৎ সম্পদ ব্যবহার করে তুমি কি পরিমাণ রেভিনিউ আর্ন করতে পারো, প্রোডাক্ট সার্ভিস তৈরি করে বাজারে সেল দিতে পারো। এই অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট রেশিওর ভিতরে আমরা এরকম বেশ কয়েকটা রেশিও আমরা ব্যবহার করতে পারি, অনেকগুলো রেশিও, তার ভিতরে স্যাম্পল ইনভেন্টরি টার্নওভার রেশিও। একটু ভালো করে দেখো, ইনভেন্টরি টার্নওভার রেশিও
days sales outstanding DSO ratio, fixed asset turnover ratio and total asset turnover ratio. অনেকগুলো রেশিওর ভিতরে আমরা এই চারটা রেশিওর কথা বলতেছি। তো আমি একটা একটা করে তোমাদেরকে ফর্মুলা দিচ্ছি এবং সেখান থেকে আমরা অঙ্ক করব, কেমন? সেখান থেকে আমরা অঙ্ক করব। ইনভেন্টরি টার্নওভার রেশিওর আমি দুটো ফর্মুলা দিলাম, বাট ইউজুয়ালি আমরা সেকেন্ড ফর্মুলা যদি ব্যবহার করি কোনো সমস্যা নাই, ফার্স্ট ফর্মুলা ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা নাই, কেমন? ইন্টারপ্রিটেশন মোটামুটি সেম আসে। ফার্স্ট ফর্মুলাটা হচ্ছে ইনভেন্টরি টার্নওভার রেশিও ইকুয়াল টু কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডিভাইডেড বাই ইনভেন্টরিজ, অথবা ইনভেন্টরি টার্নওভার রেশিও ইকুয়াল টু সেলস ডিভাইডেড বাই ইনভেন্টরিজ। দ্রুত ফর্মুলাটা খাতায় লেখো, খুব দ্রুত লেখো, এরপরে আমরা একটা অঙ্ক করব, দ্রুত লেখো। ফর্মুলাটা লেখা হয়ে গেলে তোমরা এই অঙ্কটা করো। বলছেন না তুলতে বলছেন স্যার? অঙ্ক না করলে তোমাকে আমি এটা তুলতে বলবো? আমি তো বলছি অঙ্ক করতে। আমি তো তুলতেছি স্যার। এটা তুইলে অঙ্কটা কইরা ফেলাও। তাহলে একটু সময় লাগবে স্যার, একটু ওয়েট কর। তুমি কি করছিলা? স্যারের ধৈর্য আছে, স্যার ওয়েট করতেছে, কোনো অসুবিধা নেই। তোমরা স্যারদের ধৈর্য বাড়িয়ে দিচ্ছ, এই জন্য ইনশাল্লাহ তোমরা ভেস্তে যাবে, নো ডাউট। কবে So putting this value into the formula, okay, sales 7036 divided by inventory 1716, you will get this result 4.10. Okay, 4.10. ঠিক আছে? Yes, sir. জি স্যার। জি স্যার, আমি তুলে ফেলছি স্যার। টার্নওভার জিনিসটা মনে রাখবা যে টার্নওভারটা যত বেশি হয়, কেমন? টার্নওভার যত বেশি হয় সেটাই একটা কোম্পানির জন্য তত ভালো। তাহলে দেখো রেশিও তো খুব সোজা জিনিস, ঠিক না? জাস্ট ভাগ করা। স্যার ইনভেন্টরি টার্নওভার বাংলা কি স্যার? এই স্যারকে এই কঠিন প্রশ্ন না করে পারো না? এই টার্মস গুলি মনে রাখো। ওকে, সো আমরা এবার আরেকটা রেশিও দেখি, দ্যাট ইজ কল্ড ডিএসও। ডিএসও এর মানে কি? ডেজ সেলস আউটস্ট্যান্ডিং, কেমন? Days sales outstanding. So DSO is the average number of days after making a sale before receiving cash. তুমি কোন একটা ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের কাছে বাকিতে বিক্রি করতে পারো। বাকিতে আমরা যখন কোন প্রোডাক্ট কিংবা সার্ভিস সেল দেই, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল। তো আমি যেদিন বিক্রি করলাম সেদিন থেকে সেই টাকাটা আমার হাতে উঠে আসতে কতদিন সময় লাগে, এই জিনিসটাকে বলা হয় ডিএসও, ডেজ সেলস আউটস্ট্যান্ডিং। এই সময়টা যত কম হয় কোম্পানির জন্য তত ভালো, কেমন? এই সময়টা যত কম হয় কোম্পানির জন্য তত ভালো। তো এটা বের করার জন্য আমরা এই অঙ্কটা করব, এবং সেই অঙ্কটা করার জন্য এরকম একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে, তোমরা একটু দেখো ফর্মুলাটা। আগে একটু অঙ্কটা আমরা পড়ে নেই। ডেজ সেলস আউটস্ট্যান্ডিং ডিএসও ইকুয়াল টু অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলস ডিভাইডেড বাই এভারেজ সেলস পার ডে। এখন দেখো এভারেজ সেলস পার ডে এটা আমরা বের করব কিভাবে, কেমন? এভারেজ সেলস পার ডে এটা বের করার জন্য তো একটা ফর্মুলা লাগবে নাকি? সো দেখো যে এভারেজ সেলস পার ডে সেটা আমরা কি করে বের করতে পারি, একটা ছোট্ট ফর্মুলা যদি আমরা ব্যবহার করি। তোমরা একটু দেখো যে আমি একটু লিখতেছি, সেটা হচ্ছে ইয়ারলি সেলস, এটাকে যদি তোমরা ভাগ করো, কেমন?
ভাগ চিহ্ন গেল কি? তোমরা একটু ওয়েট করো, আমার ক্যালকুলেটরে আমি ভাগ চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল 360। একটু দেখো, আমরা এই যে ফর্মুলাটা লিখলাম, আশা করি যে তোমরা এবার দেখতে পাচ্ছ, বুঝতে পারছো তো? তোমরা কি বোর্ডে স্লাইডে দেখতেছো? Yes, sir. এভারেজ সেলস পার ডে, কেমন? সেটা আমরা কি করে বের করব? ইয়ারলি টোটাল সেলস কে যদি আমরা নাম্বার অফ ডেজ ইন এ ইয়ার, এক বছরের কত দিন সেটা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিই, তাহলে আমরা এক দিনের এভারেজ সেলসটা পেয়ে যাব। স্যার 360 হবে স্যার 36। তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে বছরের দিন তো 365, তাই না? Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার। তো স্যার লেখছে 360, তার মানে স্যার তো ভুল করছে, কেমন? মাসে তো 360 দিন ধরা হয়। আচ্ছা, আমাদের অঙ্কের ভিতরে লেখা আছে যে ধরে নাও বছরে 360 দিন। এর কারণটা হচ্ছে যে আমরা নরমালি বলি এক মাসে 30 দিন, বছরে মাস হচ্ছে 12টা, তাহলে 12 কে 30 দিয়ে গুণ করলে 360 হয়, ঠিক আছে? Yes, sir. এই জন্যই এটা লেখা। তো তোমরা 365 দিয়ে যদি লেখো সেটাও ইনশাল্লাহ ভুল হবে না, কেমন? তোমরা সেই কাজটা করতে পারবা। তোমরা কি বলে যে 365 দিয়ে যদি লেখো, দ্যাট উইল বি অলসো কারেক্ট, নো প্রবলেম। তো এবার তাহলে তোমরা এখান থেকে আমাকে একটু ওই ডিএসওটা বের করে দাও। এখান থেকে তোমরা আমাকে ডিএসও বের করে দাও, কেমন? ডেজ সেলস আউটস্ট্যান্ডিং, সেই জিনিসটা একটু বের করে দাও। Sir 19.544. ওকে, সবাই করে ফেলো ইনশাল্লাহ, কোনো অসুবিধা নাই, সবাই করো, আমি দেখতেছি। আল্লাহু আকবার। কমপ্লিট এভরিবডি? জি স্যার। ইয়েস স্যার। স্যার মোবাইলে 3% চার্জ আছে স্যার, যে কোনো ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস গুলোতে ইনশাআল্লাহ থাকবে স্যার। আচ্ছা, নেক্সট আর ক্লাস স্যার গাড়িতে তো স্যার কথাটাই বোঝা যাচ্ছে না স্যার। বৃহস্পতিবার করব, কেমন? ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসটা আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী বুধবার কিংবা বৃহস্পতিবার করব। সময়টা তো সেটা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব ওই গ্রুপে, এন্ড দ্যাট উইল বি আওয়ার ফাইনাল এন্ড রিভিউ ক্লাস ফর মিড টার্ম এক্সামিনেশন। তো তোমরা একটু রেজাল্টটা দেখো, ইট ইজ 44.9 ডেজ, তার মানে কি 45 ডেজ। তুমি বাকিতে যে বিক্রি করো, তোমার সেই টাকাটা উঠে আসার জন্য, কেমন? তোমার সেই বকেয়া টাকাটা উঠে আসার জন্য সময় লাগতেছে অলমোস্ট 1.5 মাস, 45 ডেজ। তাহলে সময়টা কিন্তু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে বেশি লেগে যায়। মনে রাখবা ডিএসও, ডেজ সেলস আউটস্ট্যান্ডিং, এটা যত কম লাগবে, কেমন? স্যার তাহলে এই লিংকে দিয়ে আজকের ক্লাসটা পাওয়া যাবে স্যার? ডেজ সেলস আউটস্ট্যান্ডিং এই সময়টা যত কম লাগবে, সেটা একটা কোম্পানির জন্য তত বেশি ভালো। ক্লিয়ার তো? তত বেশি ভালো। অর্থাৎ কর্পোরেশনের টার্গেটটাই থাকবে যে সময়টাকে কমিয়ে নেওয়া। ওকে, সো গাইজ, আমরা আজকে যে জিনিসগুলো শিখলাম তোমরা একটু দেখো। সেই ক্ষেত্রে আমরা মূলত আলোচনা করতেছিলাম যে একটা কর্পোরেশনের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা কি, সেটার এলিমেন্টস গুলো কি কি, কিভাবে এটাকে অ্যানালাইসিস করা যায়, হোয়াট আর দ্য মেজর টাইপস অফ রেশিওস। আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে, কেমন, নেক্সট ক্লাসে আমরা এই অংশটা শেষ করব,
এবং আমরা রিভিউ করব। So next class hopefully that will be on next Wednesday or Thursday. আমি তোমাদেরকে সেই সময়টা জানিয়ে দিব যে কখন এই ক্লাসটা আমরা নিতে পারি। তো সেই সময় পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো এবং আমি আশা করব যে তোমরা নিয়মিত ক্যালকুলেটর সহকারী অংশ নিবা। নেটের কারণে স্যার আপনি আমার ক্যালকুলেটর দেখতে